नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु जदि आपणकर प्रकृत में साहस अच्छी ताहेले ए निराट सत कथा को आपण को शुणापी निश्चिंत रूप से पड़ो। आपण को जेते कष्ट होना कहीं प्रिय दर्शक बंधु कौन आप जानते कि निज स्वामी को छाड़ी किछि नारी कहीं एही दुईटी परपुरुष ठारू पेला खाइबा पाई सबुबले इच्छुक थांती। से दुईटी पुरुष किए एवं कहा पाई आज समाज कलंकित होउची एवं कहीं आजिर समाज रे जो किछि बाहागर होउची 90% क्षेत्र रे 10 वर्ष पर्यंत तिष्टि रही पारु नाही एवं कहीं ए परकिया प्रीति ए समाज को आज एते मात्रा रे कबलित कर देइछि जे ना से दुख गोटे पुरुष काहाकू कहि पारुची ना निजे सही पारुची। क्यों काम करिबा द्वारा जीवन रे मला जाए मध्य निज स्त्री परपुरुष प्रति केबे हेले आकर्षित हेबो नाही एवं क्यों एमिति दुईटी गुण जहाँकि पुरुष भितरे तार स्त्री सबुबले देखिबा पई चाहे जदि से दुईटी गुण भितर गोटे गुण कमिगला ना आपण लेखिकी रखंतु से परपुरुष सह सोइबा पई बाध्य होइथाय से निजे बाध्य होता है क्या किसी कहीपरि नहीं। ए दुईटी रहस्य को जो पुरुष न जानी सी जीवन सारा पर्यंत केवल कांदिबो एटा आज्ञा 100% सत। एक अति चमत्कारी कहानी माध्यम रे ए संपूर्ण रहस्य को आम आज उन्मोचन करवा एवं आपन को 100% ग्यारंटी देकी कहूची ए वीडियो को शेष पर्यंत जो पुरुष धैर्यर सहकार शुणी से पुरुषर दाम्पत्य जीवन रे केबे हेले कलह सृष्टि होब नाही केबे भी परपुरुष पाई निज भितरे मतभेद देखा देब नाही। मु प्रॉमिस करूची आपन को राम नामक एक पिलाटी कौन सी कारणरू तार बापा माँ चली जाइथिले आज्ञा कौन से करिवो याठू ताठू मागी की खाए दिन बीती चलिला बयस मध्य बढ़ी चलिला जेतेबेले 17-18 वर्ष हुए राम को चिंता कला मो पाखे किसी पैसा मुझे संचिकी रखी बहुत कष्ट करी गोटे बेपार आरंभ करी गोटे बिजनेस कला बहुत ताधरे तरक्की कला बहुत ताधरे उन्नति कला एवं कहला मो पाखे एबे पर्याप्त परिमाण जेतिकी आवश्यक सेतिकी धन हो जाइए मुझे गोटे सुंदरी कन्या देखिकी बाहाबी सुंदरी कन्या देखी बाहला एवं चाहिए तार बेपार को आहुरी बढ़ेब तापाई ताको विदेश यात्रा करने पड़ा स्त्री को घरे छाड़ी विदेश को चलीगला एवं तार अति प्रिय सांग साम को कहीकि गला रे तू टिके थिबु भाउज को पाखरे जहाँ तांकर देखाशुना टिके करूथिबु जहाँ आज भल मंद अच्छी टिके औषध दरकार कि कौन गोटे दरकार घर को पनीपरिया टिके दौथु अच्छा एतक कही चलीगला विदेश को। एठी मु गोटे कथा आपन को कही रखुची प्रिय दर्शक बंधु जदि सबु नारी आज्ञा समान होती जदि गोटे नारीर चरित्र खराब थाए ताहले आपण ताकू सिंधुक भितर ताला पकईकी जीवे से परपुरुष सहित संपर्क रखियो मन रखिबो आउ गोटे नारीर जदि चरित्र ठीक थाए जदि खराब होना जदि ठीक थाए आपण ताकू लक्षे लोकंक भितर छाड़ी दियंतु से सेमती चरित्रवान होइकी आसीबो। तो कहला रामुर स्त्री टिके परपुरुष प्रति आकर्षित तार थाए टिके मन भितर टिके दुर्बलता थाए सौटू साम एवं तार अर्थात रामुर सांग एवं तार धीरे 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 प्रेम संपर्क गढ़ी उठिला एवं एते भावरे गढ़ी उठिले जे प्रेम संपर्क जणे आउ जन को बिना और रही पारे ना। एपटे रामू कौन चिंता करे 2 वर्ष है मु घर को जाइनी मु न जणे कि घर को देवी घर को जीवी सरप्राइज देवी मो स्त्री को तापाई किछि अलंकार आनिला एवं किछि टंका आनिला आणिकी जो हठात कबाट ठक ठक करे ता स्त्री कहला अरे ये कौन एत शीघ्र पलि आसलानी एवं ता आगे एमिति अभिनय कला राम भाविला मो भलिया स्त्री रामू भाविला मो भलिया स्त्री आउ ये जगत रे काहे नाही केवल स्त्री नुह आज्ञा जो लोक आपन को धोखा दब मन रखि तांतु से तांको कथार आपन को एमिति बांधी पकेबो पूर्वरु धोखा देवा पूर्व एमिति बांधी पकेबो एमिति आपन को विश्वास को जितिबो आपन ता कथार बही जिवे सावधान रुहंतु बहुमाछी मध्य बेले बेले दंशन करि थाए दुनिया रे सबु भल
କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଉପର ଘରକୁ ନେଇଗଲା, ତା ପ୍ରେମିକକୁ ସିନ୍ଧୁକ ପାଖରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଆସି ତା ପ୍ରେମିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ପ୍ରେମିକକୁ କହିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାନି, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ତୁମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ତା ପ୍ରେମିକ କହିଲା, ଶୁଣ, ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଛି, ଯାହା ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ତାକୁ ଆଣେ, ମୁଁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଦୂର ବାଟରେ ଏକ ଘର ବୁଝିକି ଆସିବି, ଆମେ ସେଇ ଘରେ ରହିବା, ଆମକୁ ଆଉ କେହି ଅସୁବିଧା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକର କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତା ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ଆଣିଥାଏ, ଯାହା ସବୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥାଏ, ସବୁ ଆଣିକି ତା ପ୍ରେମିକକୁ ଦେଲା ଏବଂ ତା ପ୍ରେମିକ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଚିନ୍ତା କଲା, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ମୋ ବାଟରେ କଣ୍ଟା ସାଜୁଛି, ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲା ନା ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇଦେଲା। ଏବେ ତ ସବୁ ବାଟର ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ସବୁ ଅଛି, ସେ କଣ୍ଟା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା, ମୋ ପ୍ରେମିକ କେବେ ଆସିବ। 5 ଦିନ ଯାଇ 5 ମାସ ଗଲା, 1 ବର୍ଷ ଗଲା। ଏବେ ସେ ଜାଣିସାରିଥାଏ ଯେ ପରପୁରୁଷ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଅନୁତାପର ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ନିଜକୁ ସେ ହରେଇ ଦେଲା। ଏପଟରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କର୍ମର ଫଳ କେମିତି ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ମଣିଷ କାହାକୁ ଡରୁ କି ନ ଡରୁ, ନିଜର କର୍ମକୁ ଡରିବା ଦରକାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏପଟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଧୋକା ଦେଲା, ତାର ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଯାହା ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇବା କଥା ସୁଖ ପାଇଲା। ଏବେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୋତେ ଆଉ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କି ମୁଁ କାହା ସହିତ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କଲା, ସିଏ ବି ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ବାହା ହେଲା। କିଛି ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ତାର ଜାତ ହେଲା। ଅସହିତ ଧନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ସହିତ ସମୂଳ ବିନାଶ କରିଦେଇ ଚାଲିଯିବ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପିଲାଟି ଏତେ ବିଜ୍ଞ ହେଲା ଯେ ରାମୁର ଗର୍ବରେ ତାର ପାଦ ଆଉ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ରାମୁର ବୟସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯୁବକ ବୟସ। ତାକୁ ବି ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଦେଖି ବିବାହ କରିଦେଲା। 1 ବର୍ଷ ବୁଲି ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ଅଜଣା ବେମାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଜ୍ଞା। ଡାକ୍ତର ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲା। ଶେଷକୁ ତାର ପୁଅଟି ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ତା ସହିତ। ଭଗବାନ କାହା ସହିତ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବଳ କର୍ମର ଫଳକୁ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ କର୍ମର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ତୁ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ଶ୍ୟାମ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିବିନି, ଏତେ ବଡ଼ ପୁଅ ମୋ କୋଳରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଯାହାକୁ ତୁ ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏକଥା ସାଧୁ କହିଲେ। ଆରେ ଶ୍ୟାମ, ଯାହାକୁ ତୁ ତୋର ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେ ତୋ ପୁଅ ନୁହଁରେ, ସେ ତୋର ସେଇ ସାଙ୍ଗ। ଯାହାକୁ ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ତୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ତୋର ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଯେଉଁ ଧନ ସବୁ ଆଣିଥିଲୁ, ସବୁ ସେ ସୁଧ ମୂଳ କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା ହିସାବ କରି ତୋଠାରୁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଲା, ତୋତେ ଶୋକ ସାଗରରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ୟାମ କହିଲା, ମୋର ଯେଉଁ ବୋହୂ, ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଇଏ କାହିଁକି ବିଧବା ହେଲା? ଆରେ ସେ ତୋ ବୋହୂ ନୁହଁରେ, ଇଏ ହେଉଛି ତ ସେଇ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା। ସିଏ ଆଜି ତା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ମର ଫଳ କେମିତି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନ ଡରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଡରନ୍ତୁ। ସବୁ ନାରୀ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ନାରୀ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଇଚ୍ଛାକୁ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡେ ଭଲସେ ଖାଇବେ, ଭଲ ଜିନିଷଟା, କେଉଁଠି ଭଲ ଅଳଙ୍କାର ଟିକେ ପିନ୍ଧିବେ, କେଉଁଠି ଜାଗାକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କହୁନାହାନ୍ତି କାଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ। ସେଇଭଳି ମହାନ ନାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର 100 କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ଏହି 2ଟି ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ। ସେ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡୁଥାଏ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସାଙ୍ଗ କିଏ ଘରକୁ ଆସନ୍ତେ କି।
ଏବଂ ସ୍ୱାମୀର ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ନାରୀ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମହାନ ହୃଦୟରେ ସାନ ଭାଇ ରଞ୍ଜିତକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।